नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी खिलाफ लड़ाई दौरान अर्थचारे नूं हुलारा देने लई 6,28,993 करोड़ रुपए तो वध दे एक राहत पैकेज का ऐलान किया। राहत पैकेज विच छोटे कारोबारियों, ट्रैवल टूरिज्म और सेहत खेत्र ते विशेष जोर दिता गया है। बच्चों की सेहत संभाल लिए 23,220 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सैर सपाटा नूं तरजीह। पहले 5 लाख सैलानियों नूं 1 महीने लिए मुफ्त सैलानी वीज़ा दिता जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्त मंत्रालय वालों ऐलाने गए उपावां नाल जनतक सेहत सहूलतां दे नाल-नाल उत्पादन, बरामद ते रोजगार के मौके वधणगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अज लखनऊ च डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभ्याचार केंद्र का नींह पत्थर रखणगे। रसायन ते खादां बारे केंद्रीय मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने कहा कि दिसंबर तक सारे लिए कोविड टीका उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और दरमियाने उद्यमां लई वित्तीय रेटिंग प्रणाली विकसित करने की योजना बना रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे च वातावरण संतुलन कायम रखने लई असल बनस्पति और जीव जंतुओं नूं मुड़ सुरजीत करने की लोड़ ते जोर दिता। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी खिलाफ लड़ाई दौरान अर्थचारे नूं हुलारा देने लई 6,28,993 करोड़ रुपए तो वध दे एक राहत पैकेज का ऐलान किया है। सरकार वालों यह राहत पैकेज छोटे कारोबारियों, ट्रैवल टूरिज्म और सेहत खेत्र नूं दिता गया है। नवी दिल्ली च एक प्रेस कानफ्रेंस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज मंत्री अनुराग ठाकुर ने दस्सिया कि 8 राहत उपावां का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने 1,50,000 करोड़ रुपए की वाधू एमरजेंसी कर्जा सहूलत गरंटी योजना का ऐलान किया, जिन्हां च 4 राहत उपाय नवे ने। इन्हां विचों एक राहत पैकेज सेहत सैक्टर नाल जुड़िया होया है। इस सेहत पैकेज तहत मैडिकल सैक्टर नूं लोन गरंटी दी जाएगी। हैल्थ सैक्टर लिए 50,000 करोड़ रुपए ते होरनां सैक्टरां लिए 60,000 करोड़ रुपए की लोन गरंटी का ऐलान किया गया। इस तहत 100 करोड़ रुपए तक का लोन 7.95% ब्याज ते दिता जाएगा, जबकि होरनां सैक्टरां लिए ब्याज की दर 8.25% तो ज्यादा नहीं होगी। हंगामी लोन सहूलत गरंटी योजना 1,50,000 करोड़ रुपए के वाधू कर्जे दिते जाएंगे। हुण इस स्कीम का कुल दायरा 4,50,000 करोड़ रुपए का हो गया है। हुण तक इस स्कीम च शामिल किए गए सारे सैक्टरां नूं इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने दस्सिया कि क्रेडिट गरंटी स्कीम के तहत छोटे कारोबारी इंडिविजुअल NBFC माइक्रो फाइनांस इंस्टीट्यूट तो 1,25,000 तक का लोन लै सकणगे। उन्हें यह भी दस्सिया कि कोविड महामारी नाल प्रभावित रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल टूरिज्म के हित धारकों भी सरकार माली मदद देगी। इस च लाइसेंसशुदा टूरिस्ट गाइड नूं 1 लाख रुपए ते टूरिस्ट एजेंसी नूं 10 लाख रुपए का लोन दिता जाएगा। इस लोन ते 100% की गरंटी दी जाएगी ते इस उत्ते कोई भी प्रोसैसिंग चार्ज नहीं होगा। निर्मला सीतारमण ने कोरोना की मार नाल बुरी तरह टुट चुके टूरिज्म सैक्टर लिए राहत देने लिए वड्डे कदम का ऐलान किया है। उन्होंने दस्सिया कि मोदी सरकार पहले 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीज़ा मुफ्त जारी करेगी। ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इस स्कीम तहत 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। So, if 8 items were on economic relief, wherein I said 4 are new, the one item on health infrastructure is also new. There are 8 other items which pertain to growth in general, export, and also related to employees. And in that 6 are totally new. So with that very brief introduction, I go over to the first slide, which is प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री वालों ऐलाने गए उपावां नाल जनतक सेहत सहूलतां विशेष करके घट सेहत सहूलतां वाले इलाकों च वाधा होगा। उन्होंने आख्या कि इस राहत पैकेज नाल मैडिकल बुनियादी ढांचा ते महत्वपूर्ण मनुखी स्रोतां च प्राइवेट निवेश नूं भी उत्साह मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐलानां च बच्चों लिए सेहत संभाल सहूलतां नूं मजबूत करने लिए विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है
ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਤੇ ਟਿਕਾਊਪੁਣੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਉਤਪਾਦਨ, ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅੱਜ ਲਖਨਊ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲਖਨਊ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਕਈ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 750 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਹਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ 45 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗੀ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਸ਼ ਬਾਗ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਵੀ. ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 75% ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ 1 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਸਪੂਤਨਿਕ 5 ਟੀਕੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਦਮਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। MSMEs ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਅਨੁਸਾਰ MSMEs ਲਈ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ, GST ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬਿੰਦੂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ DAP ਅਤੇ NPK ਲਈ ਮੁੱਖ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚਟਾਨੀ ਫਾਸਫੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਟਾਨੀ ਫਾਸਫੇਟ DAP ਅਤੇ NPK ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ 90% ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਨਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਟਾਨੀ ਫਾਸਫੇਟ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਸਮ ਤੇ ਅਸਲ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸਲ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰ, ਕਿੱਕਰ, ਛਾਲ, ਟਾਹਲੀ ਵਰਗੇ ਪੌਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅੰਬ ਦੀ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਕੱਥਾ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਲਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਦਨ ਤੇ
ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਂਸ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਂਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਸਮਾ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।